ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਨਿਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਭਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ। ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਮਨਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਰਲ ਕੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। 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 ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਮਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ।
पहले मरण कबूल, जीवन की शाड आस, हो सबन की रेनका, तो आओ हमारे पास। आओ साध संगत रसना की पवित्रता वास्ते गज वज के सारे आखो, कोई रह ना जावे। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज बहुत वड्डी गिणती दे विच संगत आई है, भावें वोटां दा जोर चल रहा है। अज नोमीनेशन कागज भी भरने सी, कई साडे प्यार वाले लीडर नहीं आए। सुखबीर सिंह बादल थोड़े दिन पहला आके गए आ, उन्होंने भी अज आना सी, इस करके नहीं आ सके। बाबा अकवाल सिंह, बाबा दर्शन सिंह बाठा वाले, बाबा हरप्रीत सिंह कमालू वाले, वो महापुरुष अज इत्थे हाजरी लवा के गए है। राजनीतिक लीडरां दे विचों सरदार बलवंत सिंह रामूवालिया की बेटी बीबी अमनजोत रामूवालिया हाजरी भर के गए है। सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा मैंबर राज सभा हाजरी भर के गए है। सरदार बिंदरजीत सिंह जी गोल्डी जिहड़े श्रोमणी अकाली दल बादल वालों संगरूर तो चोण लड़ रहे है, वो भी सज्जन इत्थे हाजरी लवा के गए है। नाभे तो बाबू कबीर दास जी श्रोमणी अकाली दल बादल वालों चोण लड़ रहे हैं, उन्हों की धर्म सुपत्नी भी इत्थे हाजरी लवा के गई है। अज दूरों दूरों संगतां आईयां ने। लहरे गागे दे इलाके चों रामगढ़, जमंदा, सेखूवास, लेल खुरद, अगे दोदड़ा भादड़ा, बहुत दूरों दूरों संगतां, इधरों रोपड़ तक दीयां संगतां, इधरों मलेरकोटले जिले विचों महेरना हो गया, कुप हो गया, इधरों जिले पटियाले दे विचों आ नेड़े साडा सारा इलाका, गुणीका, घनुड़की, बींबड़ बींबड़ी, सारा इलाका, सारियां संगतां आईयां ने। भावें कि ब्याहां दा भी जोर है, वोटां दा भी जोर है, ठंड भी जोरां ते है। पिछले साल नालों इस बारी 13 दिन पहलां समागम रखिया है, क्योंकि वोटां करके। पर फिर भी अज बहुत गिनती च संगत इत्थे आई है। सारा संगरूर, कप्याल, बालियां, सारों, ये साडे प्यार वाले नगर सारे इत्थे बैठे ने। कईयां दा नां नहीं लिया जाता, कई बारी दिमाग च नहीं रहिंदा, सतगुरु जानते हैं। इधरों सारा फतेहगढ़ साहब का जिला, सराणा हो गया, बैं नगर हो गया, बालपुर हो गया, ततौंदा हो गया, नौ लखा हो गया, सारा फतेहगढ़ साहब। गल की पंजाब के कोने कोने दे विचों संगतां इत्थे आईयां ने। साध संगत जी बेनती है भी हुण आपां अद्धा घंटा लाउणा। जिहड़ियां संगतां बाहर लंगर छक रहीआं ने, लंगर छके लिया सारिआं ने। बेनती है भी हुण अरदास दा समां है, किरपा करके संगत जी पंडालां च आ जाओ। हुण लंगर अरदास तो बाद छकना है, क्योंकि जे अरदास विच शामिल ना होए बाबे साहिबजादियां ने हाज़री नहीं लाउणी। हुण हाज़री लगनी है दरगाह विच, बाबे साहिबजादे हाज़री लाउणगे। ये शहीदां दी याद विच समागम है। बाबा दीप सिंह शहीद, उन्हां दा जन्म दिन 27 तरीक नूं लंघ के गया है, उन्हां दी भी याद अज मना रहे हैं। बाबा दीप सिंह जी शहीद, अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह, जिस टकसाल नाल साडा प्यार है, साडा संबंध है, दमदमी टकसाल दे पहले जथेदार बाबा दीप सिंह, जिन्हां दा आपां 340वां जन्मदिन मना रहे हैं। 340वां। बाबा ठाकर सिंह भिंडर वालियां दी बरशी, बाबा गुरबचन सिंह काली कंबली वालियां दी बरशी समागम है अज।
साहबजादियों की याद में समागम है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशा होगा। शहीद वो हुंदा जिहड़ा हक सच पिछे गवाही देवे। शहादत का अर्थ हुंदा गवाही। आओ साध संगत, गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं 1704 नूं जिहड़ा घेरा पिया, ये आनंदपुर नूं अखीरला घेरा पिया सी। ये मई दे महीने च पिया ते दसंबर तक चलिया। 6 ते 7 पोह दी रात नूं गुरु गोबिंद सिंह ने किला खाली कर दिता। माता गुजरी साहबजादियां नूं उठाउंदे है। जोरावर सिंह फतेह सिंह नूं, उठो बच्चिओ, ओ बेले बीत गए सुखां दे नाल सोण दे, उठो मेरे लाडलिओ। बेले बीत गए सुखां दे नाल सोण दे बई, उठो मेरे बहुत मिल बैठत रहत चौहंदिस घेरा। संसार सुखां दा संगी है। जदों कोई पावर च आ जावे लोग आले दुआले हो जाते। आ महाराजे अमरिंदर दे महल च कां बोलते हैं सत संगत। हुण अज तो 3 महीने पहलां रौनकां हुंदियां सी। जिहड़ा पावर विच होवे उहदा हर कोई पानी भरदा है। किसी कवि ने लिखिआ जिहड़ा कौम लई मरदा नूं कित्थे याद कोई करदा है। किन्ने क याद करदे आ आपां शहीदां नूं। जदों शहीदां दी याद विच समागम होवे साडा फर्ज बनदा बिना कहे धा के नगरां दे विचों आईए। आ पग्गां सिरां ते चुन्नियां साहबजादे बाबियां दी किरपा नाल ने। नहीं बीबियां दे सिरां ते चुन्नियां साडे दस्तारां नहीं सी होणीआं। इत्थे तां अलीहू अल्लाहू अकबर की गल होनी सी। अफगानिस्तान दे विच देखो की हालात ने। अफगानिस्तान दे विच ये हालात इत्थे होने सी। माता गुजरी ने कहा लालो सुखां दा समा बच्चिओ बीत गया। तुहाडे अज गुरु पिता दा हुक्म हो गया। बड़े समय तो सिंह बेदावा दे के भी चले गए। आपां कहिंदे सी किला छड्ड दिओ, किला छड्ड दिओ। अज तुहाडे गुरु पिता ने किले दे दरवाजे खोल दिते ने। लालो उठो हुण। 3 साहबजादे माता जीतो दी पेटों होए है। साहबजादा बाबा जोरावर सिंह, फतेह सिंह, साहबजादा बाबा जुझार सिंह,
ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਸੱਚਖੰਡ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਠੋ ਲਾਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਜੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, 3 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੱਥੇ ਜੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਠੋ ਲਾਲੋ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੱਧਬੱਧ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ 19 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਿਓਗੇ। 19 ਲੱਖ ਫੌਜ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਾਈ ਨਗਰੀ ਵੱਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਨਗਰੀ 'ਚ ਝਾੜੂ ਬਾਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ। ਉਹ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਆਸ ਵਸਾਰੀ। ਚੱਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਨੀ ਤੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਆਸ ਵਸਾਰੀ। ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਆਸ ਵਸਾਰੀ। ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਆਸ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਚੱਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਆਸ ਵਸਾਰੀ। ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਆਸ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਆ ਤੈਨੂੰ। 6-7 ਪੋਹ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ 6-7 ਪੋਹ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, 10,000 ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜੰਗਾਂ ਜੱਦਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ 1000 ਕੁ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਬੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਕਹਾਉਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਦੀ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਣ ਸਜਾਇਆ। 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 ਨਿਰਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਸਾਜ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ? ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਵਿਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਦੇਹ ਮਿਲਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਆਓ ਸਾਰੇ
संगत आई है, बाबू जी भी आ गए ने। सजो दीवाना च बैठो, क्योंकि आप आधे घंटे तक सारी समाप्ति कर देनी है। ਇੱਥੇ फिर महाराज का परिवार 3 हिस्सों च विछड़िया। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ सौक सिंह महाराज के नाल आए। अगे रोपड़ के रंगड़ा ने हल्ला करता, भाई बचित्र सिंह जख्मी हो गए। गुरु गरीब नवाज जिथे गुरुद्वारा पट्ठा साहब है उत्थे आए। कोटला निहंग खां दा पट्ठा है। महाराज ने मजदूरां नूं पुछ लिया, कहंदे साडे मगर हुकूमत लगी है, जालम हुकूमत चढ़ी आ रही है, असीं मुकाबला करना, जंग करना, कोई जगह दसो, सुरक्षित जगह दसो। उन्हां मजदूरां ने मशकरी कर दित्ती, संतन सेती मशकरी, कुल डोबण की रीत। और रब दे प्यारिआं नाल टिचरां नहीं करीदियां हुंदियां, याद रखिओ। कोई सिमरन करन वाला है, कोई नाम जपण वाला साधु है, उहनूं मखौल नहीं करीदा हुंदा। ये नहीं पता वो की वचन कर देवे साध संगत। मशकरी कर दित्ती, कहंदे आ पट्ठा मच रहा, इदू सुरक्षित जगह किहड़ी है। वो जानते नहीं सी, उन्होंने पछाणिया नहीं भी रब आप आया है। महाराज ने घोड़ा उधर नूं हकता। अज उत्थे घोड़े दे पौड़ जमे पए ने। जदों सतगुरां दे घोड़े दे चरण पए, तपदा पट्ठा बर्फ की तरह जम गया। बर्फ की तरह तप तमाहे ठंड वरताई, आनंद भया दुख नाठे भाई। बर्फ की तरह शांत हो गया साध संगत जी, बर्फ की तरह। आओ जदों फिर मजदूरां नूं पता लग गया तो गुरु गोबिंद सिंह ने भजे गए कोटला निहंग खां कोले। जदों कोटला निहंग खां आया, महाराज के चरणों ते डिग पिया, महाराज बख्श दो, मेरे मजदूरां तो गलती हो गई है। एक कोटला निहंग खां, एक गणी खां ते नवी खां, एक राय कोट वाला राय कला। ये तिन्ने रिश्तेदार सी ते तिन्ने रिश्तेदार औखे वेले गुरु गोबिंद सिंह दे नाल खड़े है। सच्चा मित्र वो है जिहड़ा औखे वेले कम आवे। सज्जन सही नाल में चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दसन। जदों पावर आ गई, कोई तुहाडा मित्र MLA बन गया, फिर तो बिना बुलाए लोग तुरे फिरदे आ। स्वाद तां है जे MLA बन तो पहला मदद करो, पहला नाल खड़ो। जदों बन गया, पावर च आ गया, फिर तो अपने आप बिना बुलाए। साध संगत अज जिन्हां कोले पावरां नहीं रहीआं, उन्हां दे महलां च उल्लू बोल रहे हैं। जिथे पावर है, ये संसार सैल्फिश है। दुनिया मतलब दी है, संसार मतलब दा है। चढ़दे सूरज नूं सलाम करदा, डुबदे नूं कौन पुछदा। पर साडा एक सुभाਅ है, जिथे प्यार हुंदा है ना, चाहे सूरज चढ़दा चाहे डुबदा, उहदे नाल आखिरी सवास तक निभाउणे हुंदे आ। आ बाबू जी बैठे आ कबीरदास, जित हार परमेश्वर नूं पता है, साडा दिलों प्यार है। आ खड़िया नाल साध संगत ना सानू डर है किसी का। गुरबाणी कहती है निरभौ जपै सगल भौ मिटै। जिहड़ा गुरबाणी जपदा है, क्योंकि सब तो बड़ा डर मौत का हुंदा है। जिहड़ा सिख मौत तो डरदा, सिख ही नहीं हो। आओ विचारते हुण औखे समय इत्थे भाई बचित्र सिंह की शहीदी हुई है। 7 पोह की शाम हुई। महाराज 7 पोह नूं चमकौर साहब आए, क्योंकि आपां शॉर्टकट इतिहास सुना रहे हैं। शॉर्टकट जदों महाराज चमकौर साहब आए, 40 सिंह 2 साहिबजादे गुरु जी आपने रविदासियां ते मजबी सिंघां दे विचों 2 खालसियां ने गढ़ी ते पहरा दिता, जिन्हां नूं लोक नीवी जाति दा कहंदे है। अज तरका मारदे है, टाउंट करदे है। वो जातां पातां अवलो अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। जदों इक्को ही जोत है सारियां च, रब दी खून सारियां दा लाल है, इत्थे जातां पातां काहदियां। ओ जदों इक्को ही स्वरूप है, फिर भरम कादा पै गया। इक्को ही स्वरूप है, फिर भरम कादा पै गया। स्वरूप है, फिर भरम कादा पै
अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। कौन भला है कौन बुरा है, सारिਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋਤ है। मदन सिंह कोठा सिंह ये रविदासिया ते मजबी सिंह महाराज दे पैरे ते खड़े है। अज रात नूं चोजी प्रीतमा अपने ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਚੁੰਮਦੇ है। कल नूं मेरे इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਨੇਜੇ ਸਹਾਰਨੇ आ बैरियां दे। 8 ਪੋਹ ਦਾ दिन चढ़िया, अनोखा संसार दा युद्ध होया अनोखा। 19 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਕਈ 10 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਭੇਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਸੂਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਤੈਂ। ਚੂੰਕਾ ਰਾਜਾ ਹਮ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਗੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਹੀਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਕ ਜੇ, ਜੱਜ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੱਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੱਕ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਆ ਭਾਈ, ਐਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੋ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੈਂ ਬੱਚਿਆ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। नाम का अजीत हूं, जीता नहीं जाऊंगा, अगर जीता गया तो जीत कर लौट कर वापस नहीं आऊंगा। बाबा अजीत सिंह गए, नाल ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 392 ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ, 392 ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਐਵੇਂ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਦਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਦਲ। एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज गढ़ी ते खड़े देख रहे अपने पुत्र दा युद्ध। जदों बड़ा साहिबजादा शहीद होया, छोटा साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह हथ बन के अगे आया, हे गुरु पिता, हुण मेरा भी मन नहीं लगता, मेरे भरा मैनू भी जंगे मैदान विच जूझण दी आग्या दिओ। भाई दया सिंह ते होर सिंह कहन लगे, महाराज छोटे साहिबजादियां दा पता नहीं किधर गए, बड़ा तुहाडे सामने शहीद हो गया, महाराज इहनूं तां रख लो। तां सतगुरु कहंदे, ਸਿੰਘੋ कल नूं लोक कहणगे, ताने मारनगे लोक, इतिहास ने बख्शना नहीं।
ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਰਵਾਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਰਵਾਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਰਵਾਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਰਵਾਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮੁਗਲ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੱਲ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਗਿੱਦੜੋ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਅਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੂਝਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੂਝਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੇਨਤੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਕਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਸੀ 1699 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ ਬਚਿਆ? ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਧਰੂਤਾਰੀ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਧ ਵੇਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਕੈਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਛੁਪ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਡਾਂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ,
ਉਹ ਮੁਗਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੰਗ ਚੱਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੰਗ ਚੱਲਿਆ। ਮੁਗਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ। ਮੁਗਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ। ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜੇ ਜੁਰਤ ਹੈ ਰੋਕ ਲੋ। ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਲ ਗਈਆਂ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟਾ ਵੱਢ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। 9 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 2 ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਅਲਫੂ ਤੇ ਗਾਮੂ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਟ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਾਰਤੇ, ਅਲਫੂ ਤੇ ਗਾਮੀ ਦੋਨੇ ਝਟਕਾਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਤ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਐ? ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਬਣੀ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਖਿਲਰੇ, ਕੇਸ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ। ਅੱਜ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਜ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੋਲਾ ਵੀ ਫਟਿਆ ਪਿਆ। ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚ ਆ ਜੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜੇ। ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੇ ਉਧੋ ਹੋਤ ਨਾ ਸਭ ਦਿਨ ਏਕ ਸਮਾਨੰ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੇ। ਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੇ। ਸਾਰਾ
ਮਾਸ਼ੀ ਬਾਣੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰ ਕੇ। ਮਾਸ਼ੀ ਬਾਣੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰ ਕੇ। ਮਾਜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰ ਕੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰ ਕੇ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਰੋਪੜ ਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ ਕੰਮੋ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਚੱਕ ਢੇਰਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕੰਮੋ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟੌਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੌਟਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੇ ਟੌਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ IG ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, IG ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਰੂ। ਅਖਾੜਕੂਬਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਮੁਖਬਰ ਨਾਲੇ ਸੋਧੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹੋ ਨਾ ਕੀਜਾ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਲਾਲਚੀ ਦਾ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦਗਾ ਦਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੀਲਾ। ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੂ, ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੰਗੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈਆਂ, ਗੰਗੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਦਨਾਮੀ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਸੁਆਹ ਪਈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਹ ਖਾ ਗਈ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਉਹ ਨਿਗਲ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ ਗੰਗੂ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਪਾਪ ਕਰਿਆ। ਮਾਸੂਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂਨ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਨੂਨ ਹਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਡੋਲੇ ਲੈ ਲੋ, ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ, ਡਰ ਦਿੰਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜੀਦਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਊ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮੇਲੇ। ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਆਖਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮੇਲੇ। ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਆਖਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮੇਲੇ। ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮੇਲੇ।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 13 ਪੋਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਵੀ ਹੈ। ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਘਾਹ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਮੋਤੀ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਰੋ ਰੋ ਦੱਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੋਤੀ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਰੋ ਰੋ ਦੱਸਦਾ, ਲੜੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਮੋਤੀ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਰੋ ਰੋ ਦੱਸਦਾ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਮੋਤੀ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਰੋ ਰੋ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਘਾਹ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 800 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਦੜਾ ਭਾਦੜਾ ਉਧਰੋਂ ਬਲਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੰਧੂਆਂ ਲੇਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੰਦਰਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਆਈ ਆ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੜੂੰਦੀ ਵਾਲੇ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਗਦ 31,000 ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 31,000 ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁੰਮਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ।